اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 8 تک آئے تھے۔ اس صورت کے بارے میں پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ دو اہم باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دیں۔ ایک تو یہ کہ اس صورت کو پڑھنے والا جمعہ کے دن جو پڑھے گا اس کے لیے اگلے جمعے تک ایک نور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری بات کہ اس صورت کی شروع کی 10 آیات جس نے ذہن نشیں کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہم لوگوں نے آیت نمبر 8 تک پڑھا تھا، باقی کی 2 آیات اور پھر اس کے بعد جو اصحاب کہف کا واقعہ آ رہا ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آج، انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں 2 باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کو اللہ نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ آزمائے جائیں کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھا عمل کس کا ہے؟ اچھا عمل سے مراد اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ اور آیت نمبر 8 میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، یہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی مسائل، آخرت کی پریشانیوں سے بچائیں یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ کہف والے، غار والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال رکھ رہے ہیں، اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج ہم سب ہیں، کہ کیا تم بے شک یہ سمجھتے ہو کہ غار والوں کا واقعہ اور جو ان کے متعلق تختی لکھی ہوئی ہے، ان کا جو وہاں جو تختی ہے جس پر لکھی گئی ان کے واقعات ہیں، یہ ہماری نشانیوں میں سے بہت ہی تعجب خیز ہے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ آیت نمبر 10 اذ ذهب الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آئے، ایک نوجوانوں کی جماعت آئی اس غار کی طرف، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں دیں اپنے پاس سے رحمت، اور ہمارے کام کو، ہمارے معاملات کو کی رہنمائی فرمائیں اس طرف جو ہدایت کی ہے، اس طرف ہمارے معاملات کی رہنمائی فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 10 ہے۔ یہاں پر آ کر کے وہ 10 آیات مکمل ہو جاتی ہیں، اور یہ 10 آیات جہاں مکمل ہو رہی ہے وہاں یہ خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دیں اپنے پاس سے رحمت، انہیں عطا کریں اپنے پاس سے رحمت، اور ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں، ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اور ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اور خاص طور سے یہ جو واقعہ آ رہا ہے، ایسے واقعات میں اگر ایسے حالات میں انسان ہو تو یہ دعا کبھی بھی نہ بھولے۔ آگے جب اصحاب کہف کے واقعات آ رہے ہیں تو اسے پتہ لگے گا کہ کیسے واقعات ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہدایت پر چلنے کی بات ہو رہی ہے نا، ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اے رب، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 11
فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر کو تھپکی دی اس کہف میں، اس غار میں، اور سالہ سال تک، جو گنے ہوئے سالہ سال تک، سنین عددا، بہت سارے سال اور وہ گنے ہوئے، ان کے کان پہ تھپکی دی۔ یہ اشارہ ہے، محاورہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو سلانے کے لیے کان پر تھپکی دی جاتی ہے، بچے سو جاتے ہیں، وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کانوں پر ہم نے تھپکی دی اور وہ سالہ سال تک وہ سوئے رہے۔ یہ کتنے سال تک ہوا اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں۔ آیت نمبر 12، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اٹھایا تاکہ ہم جان سکیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جان سکیں، ہمیں علم ہو کہ کون ہے گروہ ان دونوں میں، ان دو گروہوں میں کون سا گروہ ہے جس نے یہ اس وقت کی صحیح اندازہ لگایا کہ وہ کتنے سال وہ لوگ رہے غار میں، وہ مدت کیا تھی اس کا صحیح اندازہ لگایا۔ اب یہ دو گروہ کون ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ سالہ سال تک سونے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ اٹھا دیا، نیند سے جاگے، اور مقصد اس کا تاکہ لوگوں، وہ دو گروہوں کو پتہ لگ جائے، ان دونوں گروہوں میں سے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کون سا گروہ زیادہ بہتر، زیادہ درست ہے کہ وہ کتنی مدت وہ رہے غار میں۔ آیت نمبر 13، یہاں پر ایک بات جان لیں، یہ قرآن کا میں آپ تقریباً ہر جگہ پائیں گے کہ کسی بھی واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک جسٹ بیان کر دیتے ہیں، اور وہ جسٹ یہ آیت نمبر 12 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اور اب اس کے بارے میں مزید تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 13 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پورا قصہ بیان کریں گے آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پورا واقعہ سچائی کے ساتھ آپ کو بیان کیا گیا، اور آج ہم میں سے ہر ایک کا کے معنی ہوتا ہے تم، آج تمہیں، کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس بات کا علم دے رہے ہیں، اور یہ سچا واقعہ سچائی کے ساتھ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ بے شک وہ لوگ، وہ نوجوان لوگ جو تھے، کتنے تھے اس کی بھی تعداد کا کوئی پتہ نہیں، انہوں نے ایمان لایا اپنے رب پہ، اور اللہ نے ان کی رہنمائی میں زیادہ کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی رہنمائی میں اور زیادتی کی۔ یہ آیت نمبر 13 ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے، وہ نوجوان جو تھے، جو ان کی تعداد کتنی تھی پتہ نہیں، تو وہ لوگ، انہوں نے اللہ پر ایمان، اپنے رب پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان لایا تو ہم نے ہدایت میں ان کے زیادتی کی، زیادہ ہدایت انہیں دی۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ آیت نمبر 14، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا، مربوط کر دیا، ایک ساتھ ملا دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے، وہ لوگ، یہ گروہ جو نوجوانوں کا تھا، یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے کسی اور کو، کسی اور الہ کو، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بہت ہی غلط بات کہی۔ یہ ان نوجوانوں کا اعلان کرنا تھا ان کی اپنی قوموں میں، ان کی اپنی قوم میں جس میں وہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا، مربوط کر دیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس رب، اپنے رب پر جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو ہم
किसी और से दुआ करने के लिए, किसी और को पुकारने के लिए, किसी और को इलाह बनाने के लिए तैयार नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो बहुत गलत बात करेंगे। आयत नंबर 15, हाउलाए कौमन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग, वो जो कौम थी, उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को इलाह बनाया हुआ था। यानी अल्लाह के अलावा, अल्लाह को तो खैर इलाह मानते होंगे ज़रूर, लेकिन उसके साथ बहुत सारे दूसरों को इलाह बनाया हुआ था। ये इंसानी कमज़ोरी है बहुत बड़ी, कि वो समझते हैं कि एक एक अकेले अल्लाह सारा काम कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह ने ये अपनी इख्तियारात लोगों बांट दिए हैं कुछ लोगों में, और उन्हीं लोगों को ये इलाह बनाया करते थे, माबूद बनाया करते थे, अल्लाह उनसे दुआएं किया करते थे। अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिम बैयिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलैहि कज़िबा। अब यहाँ पर कि क्यों नहीं ये लोग लाते हैं कोई दलील, वाज़ह दलील। ये बात किसकी है? उन नौजवानों की, कि क्यों नहीं ये लोग लेके आते हैं कोई वादा दलील कि अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह भी हैं। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलैहि कज़िबा। तो ये फमन अज़लमु, अज़लमु कौन है उससे बड़ा जालिम, जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करता है, झूठ गढ़ता है। ये कौल यकीनन उन्हीं नौजवानों का है जिनका जिक्र अभी हुआ। आयत नंबर 16, व एज़े तज़लतुमूहुम वमा याबुदून इल्लल्लाह फ़ाऊ इलल कहफ़ यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। आयत नंबर 16। ये लोग अब आपस की इनकी गुफ्तगू है, उसका जिक्र है कि ये लोग आपस में जो बात कर रहे हैं कि जब उन लोगों को तुमने छोड़ दिया, यानी अपने साथियों से जिक्र करें, जब तुम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, और उसे जिसकी ये इबादत किया करते थे अल्लाह के सिवा, तो आओ पनाह लो एक गार में, एक गार में दाखिल हो। अल्लाह ताला हमारा रब, यनशुरु लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, अल्लाह ताला मेरा रब, हम लोगों का रब, तुम्हारा रब हम पर निछावर करेगा अपनी तरफ से, मिन रहमतिही अपनी रहमत, वो युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे तमाम काम में अल्लाह हमारा रब सहूलत मुहैया कर देगा। यह आयत नंबर 16 है। ये उनकी आपस की गुफ्तगू है जब उन्होंने अपने कौम से अलहदगी इख्तियार की। तो ये कि अब चल करके किसी गार में पनाह लिया जाए, ये बात आपस में कर रहे हैं, और इस बात की उन्हें उम्मीद है उनका रब उन पर रहमत नाजिल फरमाएंगे, रहमत निशावर पर करेंगे, रहमत फैला देंगे, और तुम्हारे तमाम कामों को दुरुस्त कर देंगे, सहूलत मुहैया कर देंगे। ये आपस की बातें हैं जो इन्होंने, जिसका जिक्र आयत नंबर 16 में हुआ, उन नौजवानों का जिन्होंने गार में पनाह ली थी। आयत नंबर 17, अब ये क्या कैफियत थी उसका जिक्र इस आयत में है। उस गार की क्या कैफियत थी और उन लोगों का क्या क्या उस वक्त क्या कैफियत में थे वो लोग। अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 17, व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरू अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन, और तुम देखते, मुखातिब अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मुखातिब। अगर हम देखते, हाँ मैं देखता, आप देखते कि सूरज जो है जब निकलता है तो वो झुक जाता है उस गार के दाहिनी तरफ, यानी उस गार की दाहिनी तरफ से निकल जाता है। व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, और जब गुरूब होता है उस वक्त बाईं यानी से कतरा जाता, निकल जाता। शायद ये इशारा सूरज की धूप से है कि धूप सूरज के निकलते वक्त दाहिनी तरफ से और डूबते वक्त बाईं तरफ से गुजर जाता, यानी धूप गार के अंदर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही थी, इसका जिक्र है। वह हम फी फजवतिम मिन, और वो गार की कुशादा जगह पर थे वो लोग, गार की कुशादा जगह पर जहां वो लोग सो रहे थे। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, वो आयात हैं अल्लाह की, निशानियां हैं अल्लाह की।
من यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसे अल्लाह ताला रहनुमाई, जिसकी रहनुमाई फरमाए वही है जो हिदायत पर है, राह रास्त पर है। और मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा, और जिसको अल्लाह ताला ही गुमराह कर दें वो अपने लिए कोई भी हिदायत देने वाला, कोई वली, कोई कारसाज नहीं पाएगा। ये एक हकीकत है जिसका जिक्र हो गया। जिसे अल्लाह ताला हिदायत देते हैं उसी को हिदायत मिलती है, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर देते हैं उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है, जो ऐसा कोई वली नहीं जो उसकी रहनुमाई करे। और ये हिदायत का देना और गुमराही का मिलना, ये दोनों इंसान की पहले खुद अपने चॉइस पर है कि वो क्या करता है। क्योंकि इन नौजवानों ने अल्लाह की हिदायत का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी, और जो लोग अपने लिए गुमराही का रास्ता मुंतखब करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनके लिए गुमराही का रास्ता खोल देते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखें इससे या रब्बल आलमीन, आमीन। ये आयत नंबर 17 थी। आयत नंबर 18 भी उस वक्त की कैफियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये आयत नाज़िल हुई हैं उस वक्त बयान कर रहे हैं कि क्या कैफियत थी। फिर वही बात है, मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आज हम सब हैं, मैं और आप इनफरादी तौर पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वतहसबुहुम अयक़ादुन वहुम रुक़ूद, तुम देखते, तुम्हें गुमान होता कि वो जाग रहे हैं, है ना, वो खुद नींद से बेदार हैं जबकि वो सोए हुए थे। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हम उन्हें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम उन्हें दाहिने और बाएं उनको करवटें दे रहे थे। यानी जाहिर है एक रुख पर अगर इंसान पड़ा रहेगा तो जिस्म ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको अल्लाह ताला दाहिने और बाएं करवटें दे रहे थे, और अगर तुम देखते ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप देखते तो उनको आप समझते कि जैसे वो बेदार हैं, जाग रहे हैं, लेकिन वो सो रहे थे। वकल्बुहुम बासितुन ज़राअयहि बिल वसीत, और उनका एक कुत्ता था जो गार के दहाने पर अपने बाजुओं को फैलाए हुए वहाँ पर मौजूद था। कुत्ता भी था एक उनके साथ। लबित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा व मुलित मिनहुम रुबा। मज़ीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर आप वहाँ पर अंदर झांक के देखते उन लोगों की तरफ तो आप लवल्लैता, तो आप मुंह मोड़ के भाग हट जाते, फरार करते, वो फरार हो जाते, वहाँ से हट जाते, वहाँ से भाग जाते, और उनकी दहशत से उन लोगों की दहशत की वजह कर एक रौब आपके अंदर पैदा हो जाता है। यानी उनको देख करके खौफ सा आप महसूस करते और आप वहाँ से भाग जाते, वहाँ रहते नहीं। अगर इस कैफियत को आप देख लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, यानी ये बयान किया जा रहा है गार में उन लोगों की कैफियत जिसमें वो लोग थे, कि वो सूरत हाल ऐसी थी कि कोई भी शख्स अगर देखता है तो वो खौफ के मारे भाग जाता है, इतना रौब उसके अंदर पैदा होता कि वो भाग जाता, वहाँ नहीं रहता। आयत नंबर 19, औज़ु बिल्लाहि वकज़ालिका बअत्नाहुम लितसालु बैनहुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस तरह हमने उन्हें दोबारा उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबित्तुम, उनमें से किसी कहने वाले ने कहा कि तुम कितना अरसा रहे यहाँ, कितना देर सोते रहे। क़ालू लबित्ना यौमन व बादा यौम, उनमें से दूसरों ने जवाब दिया कि हम यहाँ रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, जबकि शुरू में अल्लाह ने बता दिया कि साला साल तक वो लोग सोते रहे हैं। हाँ, अब उनकी कैफियत ये है कि वो समझ रहे हैं कि हम एक दिन सोए या एक दिन का कुछ हिस्सा। ये आयत 19 जारी है। कालू रब्बकुम आलमु बिमा लबित्तुम, उन लोगों ने मजीद कहा कि तुम्हारा रब जानता है ज़्यादा अल्लाह उसको इल्म है सही कि हम कितना अरसा यहाँ रहे। फ़बतू अहदकुम बिवरक़िकुम हादिही इलल मदीना, तो उठो तुम में से एक और ये सिक्का लेकर के जाए
شہر کی طرف، الی المدینہ، فلینظر ایھا اسکت آمن، اور وہ دیکھے وہاں کہ کون سا کھانا ہے جو زیادہ پاکیزہ ہے، فلیاتکم برزق منہ، تو وہ لے کے آئے اس سکے سے کھانے کی شے، ولیتلطف، اور بہت احتیاط کرے، بڑے احتیاط کا معاملہ کرے، ہوشیاری سے کام لے، ولا یشعرن بکم احدا، کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی بھی محسوس نہ کر سکے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ ہے آپس کی وہ گفتگو جو ان کی آپس میں ہوئی ہے نا۔ آیت نمبر 19 میں جب دوبارہ ان کو اللہ نے جگایا تو آپس میں انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ ایک نے پوچھا کتنا عرصہ رہے، لوگوں نے جواب دیا شاید 1 دن یا اس سے کم، میں نے پھر کہا گیا کہ کوئی ایک آدمی جائے یہ سکہ لے کر کے شہر میں، اور وہاں سے پاکیزہ کھانا جو بھی نظر آئے وہ لے کر کے آئے، ظاہر ہے بھوک لگی ہوگی، یعنی اور بڑی ہوشیاری سے کام لے۔ ولیتلطف، یہ قرآن کا بالکل درمیانی لفظ ہے نا، تو وہ بڑے احتیاط سے کام لے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کسی بھی کو۔ آیت نمبر 20، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، یہ احتیاط کس لیے برتنا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ان کو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر جو تم جاؤ گے وہاں پر، اگر تم قابو میں آ گئے، تم پر غلبہ انہوں نے پا لیا تو تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی تم سب کو رجم کر دیں گے، ظاہر ہے پھر تو سب پکڑے جائیں گے نا، ہے نا، یا تم سب کو وہ لوٹا لیں گے اپنی ملت کی طرف، اور پھر ہرگز تم لوگ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، یعنی اگر تم لوگ قابو میں آ گئے، جو جا رہا ہے اگر پتہ لگ گیا ان کو تو سب پکڑے جائیں گے، یعنی اور سب کو رجم کر دیں گے وہ، یا ایسی مارکوٹائی کریں گے کہ تمہیں واپس اپنی ملت کی طرف، اپنے طریقے کی طرف لوٹا لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہرگز تم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا، فلاح نہیں پائے گا۔ یہ آیت نمبر 20 ہے۔ آیت نمبر 21، پھر بات آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس طرح ان لوگوں کے بارے میں ہم نے اطلاع دی، خبر دی، بتایا، آپ کو آگاہ کیا، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ در حقیقت یہاں پر بھی انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرف ان کے حال سے آگاہ کیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے سے انہوں کی پناہ انہوں نے لی تھی، اللہ سے رحمت کی امید رکھی تھی، تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو آ کے رہنی ہے، یعنی ہم سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ تو آ کے رہنا ہے۔ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں ایک تنازع میں پڑے ان کے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک عمارت بنائیں گے۔ ربهم عالم بہم، ان کا رب ان کے حال کا زیادہ پوری طرح واقف ہے، زیادہ واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اور وہ ان میں سے وہ لوگ جو غالب آئے ان لوگوں نے کہا اب کہ ہم تو ان کے پاس یہاں پر اس جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے۔ آیت، کئی باتیں اس آیت میں کہی گئیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آگاہ کیا، کون لوگ؟ جو لوگ وہاں شہر میں رہنے والے، یعنی تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ آپس میں وہ لوگ تنازع میں پڑے، ہے نا، آپس میں اختلاف ہوا ان کے اندر اس معاملے میں،
और फिर उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम एक इमारत बनाएंगे, है ना। फिर किसी ने कहा कि रब जानता है इनका कि ये लोग, इनके बारे में कि ये लोग कितना अरसा रहे यहाँ। और फिर जो जो गालिब आया, जो उनका सरदार रहा होगा, उसने कहा कि हम यहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे। ये सारी बातें आयत नंबर 21 में थीं। आयत नंबर 22, सयक़ूलूना, इस आयत नंबर 21 में उस वक्त के लोगों का जिक्र है, उन लोगों ने, जिन लोगों को उनने मालूम कर लिया इनको कि ये कोई जो खाना लेने आया है ये कोई और ही चीज़ है। जिक्र करूँगा इसका इंशाअल्लाह बाद में, जब पूरा वाक़या जो इसे समझ में आता है, उनका रब्त जो है क्या है वो उसका जिक्र करूँगा। आयत नंबर 22 देखें, और इसको पढ़ने के बाद मैं यहाँ रुक जाऊँगा इसलिए कि वक्त की बात है। सयक़ूलून थलाथतुर राबिहुम कल्बुहुम, तो वो लोग कहेंगे, अब ये कौन लोग कहेंगे जिनको ये किस्सा सुनाया जा रहा है, वो लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। व यक़ूलून खमसतुन सादिसहुम कल्बुहुम, और वो कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। रजमम बिलगैब, ये अंधेरे में पत्थर मारना है, अंधेरे में तीर चलाना है, यानी ये तुक्का है, जो वो लोग, इस तुक्के की बात है, वो लोग करेंगे। वो यक़ूलून सबअतुम व तामिनुहुम कल्बुहुम, और वो कुछ लोग ये कहेंगे, वो उनमें से वो लोग ये कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। और रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, आप कह दें कि मेरा रब जानता है कि वो उनकी तादाद कितनी थी। और रब्बी आलम बिइद्दतिहिम मा यालमुहुम इल्ला कलील, और वो उनकी गिनती कितनी थी कोई नहीं जानता, शायद कुछ लोग, हाँ, कुछ को पता हो। फला तुम्हारे फ़ीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरन वला तस्तफ्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा, तो इस मामले में न झगड़ें उनसे, है ना, और बात करें बिल्कुल सरसरी कि कितने थे वो लोग, है ना, सरसरी गुफ्तगू करें। और वला तस्तफ्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा, और उनमें से किसी से भी ये ना पूछें कि वो लोग कितने थे। हाँ, ये दर हकीकत ये इस असहाबे कहफ के बारे में सवाल करवाया था यहूदियों ने, और ये उन्हीं लोगों का जिक्र है कि उनमें से ये कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि 5 थे, छठा कुत्ता था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सब अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। हाँ, ढेला फेंकना है अंधेरे में, पत्थर फेंकना है अंधेरे में। और फिर कुछ ये कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो आप फरमा दें कि मेरे रब को पता है कि वो कितने थे, है ना, वही अल्लाह, उसी को मालूम है। और ये बात कितने थे कुछ ही लोगों को मालूम है, कलील। अब कौन लोग हैं इनको मालूम है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो आप इस मामले में उनसे बहस ना करें, है ना, और सरसरी बात करें, और ना उनसे ये पूछें कि वो कितने थे। ये आयत नंबर 22 है। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर वक्त की वजह से। इंशाअल्लाह चंद आयत और हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली नशिस्त में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। रमज़ान की आमद है, अगली नशिस्त रमज़ान में होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा बारिक लना बिश्शाबान व बल्लिगना रमज़ान बिल ईमान व सिहा वल अफ़्व वल आफ़िया वर्ज़ुक़ना सौम रमज़ान व क़याम रमज़ान व तक़ब्बल मिन्ना। ऐ अल्लाह बरकत अता फरमा, ये जो दिन रह गए हैं शव्वाल के चंद, और हमें रमज़ान में दाखिल फरमा ईमान के साथ, सेहत और आफ़ियत के साथ। हमें नसीब फरमा रमज़ान मुबारक के रोज़े और क़याम, और उन्हें कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।